पैसे नाल नहीं होया जाता, पंज पुत्तां नाल नहीं होया जाता, बहुत इज्जत मान दुनिया च मिलिया होवे नहीं होया जाता। इक्को एक दासी नूं समझ आ गई कि वडभागे तां हां जे जिउंदे जी सतगुरु जी दे दर ते प्रवान हो गए। हुण वेखिए प्रवान हो गए कि नहीं? प्रवान होए दी निशानियां तुसीं रोज़ सुणदे, आ कीर्तन च तुसीं सुणिया प्रवान होए दी निशानियां। आपां प्रवान हो जाइए साध संगत जी। आओ हम सारे मनोवृत्तियां नूं एकाग्र करके सब तो पहला 10 गुरुआं नूं नमस्कार करांगे। धन श्री ग्रंथ साहिब के सन्मुख होके, अपने गुरुदेव पिता के सन्मुख होके आपां सारे नाम अभ्यास कमाई करांगे। एक तो आ कैमरा लग्या, ध्यान देना, का कैमरा लग्या जिहड़ा तुसीं बनाया, साइंस ने बनाया, ते एक कैमरा गुरु कलगियां वाले का भी है, सच्ची है। तुसीं शायद झूठ मानते हो, इसे करके नहीं चलते। नरोल सच है, एक कैमरा अकाल पुरख का साडे ते हर वेले लग्या रहिंदा है। हुण तुसीं सारे गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेक के उस कैमरे दे सामने जो कुछ कर रहे हो, हुण जे तुसीं नाम बीजोगे तो नाम का फल तुहानूं मिलना है, ते जे तुसीं अंदर कुछ होर बीज रहे हो, एकाग्रता नहीं करी, तो फिर तुसीं वो लैके जाओगे। हुण तुहाडी मर्जी है, तुसीं अकाल पुरख वाहिगुरू जी नूं लैके जाना कि तुसीं आदियां व्याधियां उपाधियां नूं लैके जाना है कि आदियां व्याधियां उपाधियां मिटाउणियां। इत्थे आईदा आदियां व्याधियां उपाधियां सब कुछ मिटा के निरोल निर्मल हो के सतगुरु दे सिमर की डुबकियां लाउणियां। हुण आपां तीर्थ नामण जाओ, तीर्थ नाम है। हुण आपां नाम जपना ते इस तीर्थ ते बैठ के धन श्री ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे सन्मुख हो के इस सरोवर दे विच, इस मान सरोवर दे उत्ते हंस आके बैठे हैं। जे बगला भी आके बैठे तो हंस बन के जाओ। साथ साथ सिर्फ ते सिर्फ ये बख्शिश किहदे कोले? धन श्री ग्रंथ साहिब दे कोले। आओ हुण आपां सारे एक बारी गज के फतेह गजाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन है, धन है, धन है गुरु नानक देव जी, धन है। धन है, धन है, धन है गुरु अंगद देव जी, धन है। धन है, धन है, धन है गुरु अंगद देव जी, धन है। धन है, धन है, धन है गुरु अमरदास जी, धन है। धन है, धन है, धन है गुरु रामदास जी, धन है। धन है, धन है, धन है गुरु रामदास जी, धन है। धन है, धन है, धन है गुरु अर्जन देव जी, धन है। धन है, धन है, धन है गुरु अर्जन देव जी, धन है। धन है, धन है, धन है गुरु हरगोबिंद जी, धन है। धन है, धन है, धन है गुरु हरगोबिंद जी, धन है। धन है, धन है, धन है गुरु हरराय जी, धन है। धन है, धन है, धन है गुरु हरराय जी, धन है। धन है, धन है, धन
ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 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 ਧਨ ਹੈ। ਫਿਰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਆਇਆ, ਫਿਰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਆਇਆ। 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 ਪਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਨਾਏ, ਪਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਨਾਏ। ਪਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਨਾਏ, ਪਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਨਾਏ। ਪਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਨਾਏ, ਪਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਨਾਏ। ਪਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਨਾਏ, ਤੋਂ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ। 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 ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Vaheguru, 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 Vaheguru. Vaheguru, 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 Vaheguru. Vaheguru, 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 Vaheguru,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਰਸਨਾ ਜੇਬਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਨੇਤਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਖੇੜੇ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦਰ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਸਨਾ ਬੰਦ, ਜੇਬਾ ਬੰਦ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ 5 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਕਹਦੇ ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹ ਜੋ ਮਰ ਬੰਝ ਸੀ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਲਾਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਲਾਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹਤਾ, ਕਦੇ ਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਤਾ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਈਲੈਟਸ 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 ਸਲਾਹੀ ਜਾਣੇ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੱਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾਰ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਨਾ, ਜੂਏ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਮੰਗਤੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੇੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਈਏ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ? ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਊਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਰੋਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਕਦੇ ਪਿਓ, ਕਦੇ ਭਰਾ, ਕਦੇ ਪਤੀ, ਕਦੇ ਪੋਤਾ, ਕਦੇ ਦੋਤਾ। ਜੇ ਰੋਣ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਆਹ ਕਰਵਾਓ, ਇਹ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਟੈਸਟ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਰੋਗ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ हैं, ਕਿਉਂ ਸੜ ਰਹੇ हैं, ਕਿਉਂ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ, व्यापण सबे रोग, व्यापण सबे रोग, व्यापण सबे रोग, व्यापण सबे रोग, व्यापण ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਐ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਜਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੀ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜਾ ਆਈਏ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਕੀ ਛੱਡਿਆ, ਬਰਬਾਦੀ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵੈਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਦੋ ਬੀਬੀ, ਤਿੰਨ ਬੀਬੀ, ਚਾਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭਰਮਣ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਦੇ ਭਰਮਣ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਨੀਚ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਚ ਅਤ ਨੀਚ ਹੋਏ ਕਰ ਬਿਨੇ ਬੁਲਾਓ। ਆਜੂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਲਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਦਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਘੱਲਿਆ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਘੱਲਿਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੀਸੇ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਈ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਵੇਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਛਕਣਾ ਛਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਕੀਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਤੂੰਗਾ ਬੇਕੀਨਾ। ਕੀਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਈਰਖਾ। ਈਰਖਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਈਰਖਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸੜੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਐਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਵਸਦਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਦੁਹਾਈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਕੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰੋਗ ਜੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡਤਾ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮਾੜੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮਾੜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦਾ? ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਨੂੰਹ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਧੀ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਜਵਾਈ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਮੰਗ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖੋ
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਛਿਨ ਹਰ ਪਲ ਕਿੰਨੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸੋਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੇ। ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਨਾ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਦੋਸ਼ ਨਾ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ। ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕੀ ਬੀਜਿਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਏ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਮਨ ਕੌਰ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਬੀ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 20-22 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਆ ਲੈ ਬੇਟਾ ਟੌਫੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੰਗਣ ਆਈਓ ਨਾ ਬੀਬੀਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਤੈ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਜੈ ਕੋ ਅਮਤੋਜ ਸਭੇ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨਾ। ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੀ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੀ ਬਜਾਇਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਬੇਟੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਜੇ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ। ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਟੌਫੀਆਂ 2 ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਟੌਫੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਕਰਮ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਵੀਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਗੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੋਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਟੌਫੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, 4-5 ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਆਖੇ ਨਾ ਜਾਓ ਬੀਬੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੀਜ ਵਜਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਮਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਲਿਆਵੇ ਫੜਾ ਦੁੱਧ ਇੱਧਰ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਦ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ,
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸਾੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਪਈ ਮਰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਮਾਰ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਬੀ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁੰਗਰਨਾ। ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਵੀਰ ਵੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪੁੰਗਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛਕਣਾ। ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਚੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਬੀਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਾ ਕੋਈ बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बाण आई। ये गुरु गोबिंद सिंह दा पहला चैप्टर है थोड़े कोले। मैं क्यों आए करा, पहला एने क्यों आया आख्या, पहला उन्हें क्यों आख्या। और तू तो इत्थे रहना ही नहीं, तू तो चले ही जाना, तो जाएगा कित्थे? गुरु गोबिंद सिंह तो बिना तो उत्थे कोई वड़न नहीं देऊगा। इत्थे भी गुरु गोबिंद सिंह दा राज है, साडियां अखां नहीं ते सानू दिसदा नहीं, असीं आने है ही नहीं। मैनू तो दसे गुरु दिसी जांदे, थोनू एक भी नहीं दिसदा। किसी ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, गुरु रामदास जी ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, गुरु अर्जन देव जी ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, गुरु नानक ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। गुरु नानक ने की उपदेश दिता? पहले गुरु ने नाम सिमरन ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, किरत करनी है धर्म दी, वंड के छकना है, अमृत वेले उठना है, नाम जपना है। केड़ा गुरु कहता तुसीं ईर्खा करो? तो फिर तुसीं लैके की जानी हो बीबीओ? मैं किसी की गल नहीं सुनी, हजे भी बहुत रिपोर्टां आईयां पईयां। रिपोर्ट थोड़ी आए, तुसीं ईर्खा नहीं छड्डदियां, उन्हां चिर ना ठीक हो, ना थोड़े बंदे आखे लगन, ना थोड़े मुंडे आखे लगन, ना थोड़े पोते आखे लगन, ना थोड़े पेके आखे लगन। पेके भी नहीं आखे लगणगे, वो नकली लग रहे हैं। थोड़ा परिवार है जिथे तुसीं विआहियां गईयां। बीबी दीप कौर बहुत वारी सुनाती। बीबी दीप कौर नूं गुरु महाराज ने संत कहा। संत है जड़ी पति वरता है, जड़ी पति वरता है, पति तो बिना किते अख नहीं चकते। गुरु साहब की सिंघणी है, अमृत छकिया जो सतगुरु दीवान च बैठते हैं, आनंदपुर साहब बैठते हैं। तुसीं भी बहुत वधिया हो, आई पूर्णमाशी ते सारे आउणे हो, और तुसीं अपने उत्तों जड़ा नकाब पाया सी ना पखंड दा, वो ला के ते हुण उज्जल हो रहे हो। इन्नी मैनू खुशी है कि बीबियां चल पईयां, बीबियां छड्ड रहीआं। ते उस बीबी नूं तुसीं हुण संत बनना, सारे संत हो ते संत प्रवान है सतगुरु दरगाह च कलगियां वाले दे। बीबी दीप कौर नूं सतगुरु जी ने ये वर दिता सी साध संगत जी। वो पति वरता सी, सस सहुरे दी परिवार दी सेवा करदी, सिख संगतां नूं घरे बुलाउंदी, गड्डियां ते संगतां जांदियां सी आनंदपुर साहब, महीना महीना जाके रहिंदियां सी। जदों कि मुगलों का राज सी ते पता नहीं सी मुड़ के आउणा भी है कि नहीं। सिख संगतां तुसीं भी आनंदपुर साहब आए बैठे हो, सेवा करदी सी। जो सतगुरु के दरबार च बहुत वड्डी साखी है, वाहिगुरु जी दरबार च गई है ना, ते जूझ के गई है, जूझ के। पिछों सिख संगतां आ रही हैं आनंदपुर साहब जाण वास्ते, ते ओहदे पिंड विच दी लंघना गड्ढा बीबी दीप कौर दे। ते बीबी दीप कौर लंगर प्रशादा तैयार करके बैठी है भी संगतां ने आउणा, इत्थे स्टे होगी ते फिर असीं अगे चलांगे नाल, मैनूं भी लैके जाणगे। हुण मुगलों का राज है ते मुगल आ गए जी। बीबी दीप कौर नूं सुणियां आवाज़ां ढोलकियां दियां, छैणियां दियां भी सिख संगत आ रही है। वो घर चों बाहर निकली ते कली वेख के ये मुगल जड़े घोड़ियां दे उत्ते गश्त करते फिरदे है, वो बीबी नाल आके थोड़ा जिहा गलत बोलण लग पे। वो सिंघणी है गलगियां वाले दी, अमृत छकी है, हर वेले सतगुरु दे चरनां दी पूरी शरण च रहिंदी है कि जाना ही नहीं सिखी तो बाहर, जो मर्जी हो जाए। वो गलत बोले, कहंदे तू सिख है? कहंदी थानू नहीं दिसदा मैं सिख है, मैं सिंघणी है कलगियां वाले दी। कहंदे हाँ
ਤੂੰ ਸਿੰਘਣੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਸਵਾਏ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ, ਚੱਲ ਬੈਠ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਗਮ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਖਬਰਦਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਟਾ ਲਾਤਾ ਉਸ ਮੁਗਲ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 5 ਹੈ, 5 ਮੁਗਲ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀ 1 ਹੈ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਵਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਪਤੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਵੀ ਗੱਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਦੀਪ ਕੌਰੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, 5 ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ। ਬੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਹਿਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵੜਤੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ, ਫੜਕ ਥੱਲੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ। ਨਦੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਗੱਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੱਡਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਜੂਝਦੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਪਈ ਆ ਬੇਹੋਸ਼, ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। 2 ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਪਏ ਆ, ਮਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਬਾਪੂ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਵੈਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਕੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਪੂਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਖੂਨ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੂੰਝ ਕੇ, ਸਵਾਰ ਕੇ, ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਧਰ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੀਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋ, ਉਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਕੌਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਵੈਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ, ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਏ, ਤਖਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਗੱਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾ ਤੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੱਚੀ ਨੇ 2 ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਤਾ, 3 ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲਿਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਓ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੱਚੀ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ
ਆਪਦੇ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਕੌਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਧੀ, ਦੀਪ ਕੌਰੇ ਤੂੰ ਪਤੀ ਵਰਤਾ, ਦੀਪ ਕੌਰੇ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੀਪ ਕੌਰੇ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਦੀਪ ਕੌਰੇ ਤੂੰ ਸੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀਓ ਬੀਬੀਓ, ਬੱਚੀਓ, ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ, ਆ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀਹੀਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਬਾੜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੌਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੌਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਕਰਵਾਉਨੇ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਏ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਲਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬੈਰ ਕੱਢਤਾ। ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਢੋਲ ਨਾਲ ਵੀ, ਡੀਜੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਭੂਤ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ। ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ सब कुछ दर्शन हो रहे हैं। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी। सत श्री अकाल। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब। सत श्री अकाल।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਾਣਾਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਜੇ ਵੈਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਉ। ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਜ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਬਣ ਗਈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਤਰੇ ਆ ਬੇਅੰਤ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਗਲ ਸੰਗ हमको बनाई, सगल संग हमको बनाई, सगल संग हमको बनाई, सगल संग हमको बनाई। वाह 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 वाह। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਰਤਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਰਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਨਮਾਨਤ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਸਨਮਾਨਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੀ ਆ ਮੰਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ। ਕੈਸਾ ਹੈ? ਕੈਸਾ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਬਸੇਰਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਕਦੇ ਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਝਿਮ ਧਾਰਾ ਬਰਸ ਰਹੀ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੰਤ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਤ ਬੀਬੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਵੀਰ। ਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਸੰਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੀ ਸੰਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲ ਛਕਾਈ ਫਿਰ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਹਦੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਤ, ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਰਗਾਹੀ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਅਗਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੀਖਿਆ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬੀਬੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। 10 ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਥਾਪੜਾ ਦੇਤਾ, ਆਪ ਜਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ। ਕੁਲਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝਗੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਆ, ਉਹੀ ਦੁਹਾਈ। ਕਿਹੜੀ? ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ। ਈਰਖਾ ਛੱਡਤੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੈਰੀ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੈਰੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੈਰੀ। ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਰੋਜ਼? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ।
साच कहूँ सुन ले हो सबे, साच कहूँ सुन ले हो सबे, साच कहूँ सुन ले हो सबे। सुनो सारे, गुरु साहब कह रहे, गुरु साहब कलगियां वाला कह रहे हैं, साच कहूँ सुन ले हो सबे, साच कहूँ जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो नहीं प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो कहते उन्हें रब नूं पा लिया। हुणे बीबी नहीं कह रही, बीबी नहीं कह रही जी, गुरु गोबिंद सिंह कह रहे है तुसी सुनिया नहीं ते मैं सुन लिया, तुसी सुनिया नहीं खालसा बेकीना मैं सुन लिया, मैनू कहने आपदे वर्गे बना लो, मैं क्या मेरे वर्गे बनना, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो गुरु दे बचन मानदी हां, गुरु वर्गी बिल्कुल हूबहू बाजा वाले वर्गी बनना चाहनी है। ओदी सिख, ओदी सिंघणी, ओदी बच्ची, ओदी धी जेड़ी कि ओदे एक एक बचन नूं कमा सका। फिर तुसी बनो, देर क्यों करनी है, जेड़ी पहला देर होगी सतगुरु आदे नूं छड़ दे, हुण आ गया ना, पिछले औगण मैं अज ही बख्श देना, सारे पिछले औगण बख्श लए, प्रभ आगे मार्ग पावे। कहंदे आ जा हुण रस्ते ते, केड़े ते, चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, चरण बोलो जी संतो, सारे संत बोलना, अज बहुत बड़ा वायदा कर चुके हो तुसी, हुण भुलना नहीं, फड़े हो सतगुरु दे लेखे पाड़ते, हम चलो अगे, चलाओ जीवन, चुगली निंदा सब छड़ती, बेगाने हट गए, सारे आपदे बन गए। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, चरण सरन, सारे बोलो, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। बस एक कदम आप चक लिया ते बाकी दे करोड़ां कदम सतगुरु ने आपे ही आके तुहानू जफ्फी च ले लेना। कदे नहीं इन्नी प्यारी जफ्फी च तुसी गए होंगे। मां पुत दा प्यार अंत दा हुंदा, इस तो वड्डा प्यार कोई नहीं। मां धी दा प्यार बहुत हुंदा है, पर इस तो किते उच्चा ओ मेरा बाबल है ना कलगियां वाला, जेड़ा ओदे प्यार च आ गया, ऐसे वेले ही तर गया, बीबी दीप कौर बन गया। ऐसे वेले कोई जन्म नहीं अगला,
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਬਾਬਲ ਕਰਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ। ਕਰਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ। ਕਰਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ। ਕਰਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ। ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ। ਬਾਬਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਾਟਾ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਦਲਿਦਰਾਂ ਚੋਂ, ਰੋਗਾਂ ਚੋਂ, ਸੋਗਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਏ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜੋ ਮੰਗ ਲਓ, ਹੁਣ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਹੁਣ ਠਾਕਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਠਾਕਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀਰ ਆ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦਗੇ ਫਰੇਬ ਧੋਖੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰੀਸ, ਬੀਬੀ ਜੇ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੀ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਆਏ ਮਿਲ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਆਏ ਮਿਲ, ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਆਏ ਮਿਲ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਦੂਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੰਤ, ਬੈਠੇ ਸੰਤ, ਸੰਤ ਭਾਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਭਾਲਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ, ਆਓ ਸੰਤੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਆਓ ਸੰਤੋ, ਗੁਣ ਗਾਓ ਸੰਤੋ, ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਆ ਹੁਣ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਜੋ ਜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਜੋ ਜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਧਨਾ, ਸਾਧਨਾ, ਸਾਧਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ? ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੰਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਵੋ ਪੀਵੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧੋ ਜਾਈ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਆਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, 100 ਬੈਠੇ, 200 ਬੈਠੇ, 500 ਬੈਠੇ, 50 ਬੈਠੇ ਆ, ਓਨੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ
ਉਹਨੇ 100 ਗੁਣੇ 300 ਗੁਣਾ 400 ਗੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਤੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ, ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਰੱਖੋ, ਝੂਠ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰੋ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ, 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗੀ, ਜੇ ਆਏ ਮੈਂ ਆਖਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਤੇਰੇ ਚ ਉਹਨੇ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਭਾਣੇ ਜਾਏ, ਭਾਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਦ ਫੇਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਣੀਏ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੀਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੀਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੀਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੀਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਉਹ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਉਹ ਛਡਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਏ
सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है।